నారద్ నారద్ తీసుకొని అదొకటే ఉంది, మీరు వేసుకోండి ఇంకా. అయిపోయినాయా? ఇందాక ఆడియో రాలే, ఆడియో దొబ్బింది. సారీ వద్దు. కొన్ని ఇవ్వండి, ఇంకా కొన్ని వస్తారు. ఒకటి ఉన్నా ఇస్తున్నా, మాదొకటి. మీరు కోలాటం వల్ల కష్ట తీసుకోండి. ఇదిగోండి. సాయిరామ్. సాయి బంధువులకు గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ చింతపల్లిలో ఈరోజు సద్గురు సాయినాథునికి కోటి పుష్పార్చన చేసే భాగ్యం భక్తులందరికీ కూడా ఇచ్చాడు బాబా. అందులో భాగంగా ఉదయం నుంచి సాయి సన్నిధిలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు అయ్యాయి. ఇప్పుడు చింతపల్లి చౌరస్తా నుంచి చింతపల్లి భక్తుల మధ్యలో, సాయి భక్తుల మధ్యలో మహాత్మా గాంధీకి పూలమాల వేసి, అలాగే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కు పూలమాల వేసి ఇక్కడి నుంచి ఊరేగింపుగా చింతపల్లి సాయి సన్నిధికి చేరుకోబోతున్నాం. చక్కగా 1 o'clock నుంచి సాయినాథునికి కోటి పుష్పాలతో అర్చన చేసే భాగ్యం ఈరోజు బాబా కల్పించాడు. కాబట్టి ప్రత్యక్షంగా మన సాయి బంధువులందరూ కూడా పాల్గొంటున్నారు. పరోక్షంగా చూసే టీవీలో వేలాది మంది భక్తులు చూసే అవకాశానికి సాయినాథుడు అవకాశం ఇచ్చాడు. కాబట్టి అందరూ ఈ అవకాశాన్ని చూసి, ఈ కోటి పుష్పార్చన చూసి తరించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. జై శ్రీరామ్. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః. ఈరోజు గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా చింతపల్లి గ్రామంలో సాయినాథుని ఆలయంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటున్నందుకు అవకాశం కలిగినందుకు మనందరికీ ఆ భగవంతుడు ఎంతో మేలు చేశాడని చెప్పి ఆశిస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేయాల్సిందిగా గ్రామ ప్రజల్ని, భక్తులందరినీ కోరుతూ ఉన్నాం. ఇంకా కొద్దిసేపట్లో ఈ చౌరస్తా నుంచి, అనగా అంబేద్కర్ గాంధీ చౌరస్తా నుంచి ఈ యొక్క కార్యక్రమం స్టార్ట్ కాబోతూ ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొని జయప్రదం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. కృత్యాకృతే దుష్కృతే విద్యుదం దేవహేతిం స్వాహా యద్యే యథా ద్విపది చతుష్పది కృత్యాకృతా సంహృదా విశ్వరూపా సేతోష్టాపది భూత్వా పునః పరేః దుచ్ఛునే స్వాహా అభ్యాక్తా స్వారంగృతా సర్వం భరంతి దురితం పరేః జానీహి కృత్యే కర్తారం దుహితే వాపితరం స్వాహా పరేః కృత్యే మాదిష్ఠో విద్ధస్యేవ పదన్నాయ మృగస్స మృగయస్త్వన్నత్వా నికర్తుమర్హతి స్వాహా ఉదహంతి పూర్వాసినం ప్రత్యాదాయ పార ఇష్వా ఉత పూర్వస్య నిఘ్నతో నిహంత్యపారః ప్రతి స్వాహా ఏతద్భిः శృణు మే వచోథే యథా యథా యస్త్వా చకారదం ప్రతి స్వాహా
अनागो हत्या वै भीमागृत्येमानो गामस्वं पुरुषं वधीः यत्र यत्रासि निहिता तदस्त्वोत्थापयामसि पर्णाल्लघीयसे भव स्वाहा यदि स्थतमसावृता जालेनाभिहिता इव सर्वाः संलुप्येतः कृत्ये कर्त्रे प्रहिन्मसि स्वाहा कृत्याकृतो बलगिनोऽभिनिष्कारिणः प्रजा मृणीः कृत्ये मोक्षे सोमोन् कृत्याकृतो जहि स्वाहा यथा सूर्यो मुच्यते तमसस्परिरात्रिञ्जहात्युषश्च केतून् एवाहं सर्वं दुर्भूतं कर्त्रं कृत्याकृता कृतं हस्ते वरजो दुरितं जाहामि स्वाहा भवा सर्वो मृणतं माभियातं भूतापति पशुपति नमो वा प्रदेहिता मायातां मा विस्राष्टं मानो हिंसिष्टं द्विपदो मा चतुष्पदः स्वाहा शुने क्रोष्ट्रे मा शरीराणि कर्ता मलिक्लावेभ्यो गृध्रेभ्यो ये च कृष्णा आविश्यवः मक्षिकास्ते पशुपते वयांसि ते विघसे मा वेदन्त स्वाहा क्रन्दायते प्राणाययाश्चाते भवरोपायः नमस्ते रुद्रगण्मः सहस्राक्षायावर्त्य स्वाहा पुरस्तात्ते नमः कृण्व उत्तरादाधरादुत अभिवर्गाद्दिवस्पर्यन्तरिक्षायते नमः स्वाहा मुखायते पशुपते यानि चक्षुंषिते भव त्वचे रूपाय सन्दृशे प्रतीचीनायते नमः स्वाहा अंगेभ्यस्त उदराय जिह्वाय आस्यायते तद्भ्यो गन्धायते नमः स्वाहा अस्रानीलाजिघण्डेन सहस्राक्षेण वाजिना रुद्रेणार्धघातिना ते नमः समारामहि स्वाहा स नो भवः परिवृणग्धु विश्वत आपा इवाग्निः परिवृणग्धु नो भवः मानोऽभिमास्तनमो अस्त्वस्मै स्वाहा चतुर्नमो अष्टकृत्वो भवाय दशकृत्वः पशुपते नमस्ते तवे मे पञ्च पशवो विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयाः अजावय स्वाहा तव जतस्रः प्रतिशस्तवद्योस्तव पृथिवीदवेदमुग्रोर्वा अन्तरिक्षम् तवेदं सर्वमात्मन्वद्यत् प्राणत्पृथिवीमनुस्वाहा उरुः कोशो वसुधानस्तवायै यस्मिन्निमा विश्वा भुवनान्यन्तः स नो मृणपशुपते नमस्ते परः क्रोष्टारो अभिभाश्वानः परो यन्त्वगरुलो विकेश्याः सहस्रग्निशतवादं शिखण्डिन् रुद्रस्येषु श्रुतिदेव हेतिस्तस्यै नमो यतमस्यान्दिशीतस्वाहा यो अभियातो निलयाते त्वां रुद्रनिचिकीर्षति पश्चादानुप्रयुङ्क्षेतं विद्धस्यापदनीरीव स्वाहा भवा रुद्रौ सयुजा संविधाना बुभा उग्रौ चारतो वीर्याय ताभ्यां नमो यतमस्यान्दिशीतस्वाहा नमस्ते स्वायते नमो अस्तु परायते नमस्ते रुद्रतिष्ठात आसीनायोतते नमः स्वाहा नमः सायन्नमः प्रातर्नमो रात्र्या नमो दिवा भवाय च सर्वाय शोभाभ्यामकरन्नमः स्वाहा सहस्राक्षमादिपश्यं पुरस्ताद्रुद्रमस्यन्तं बहुधा विपश्चितम् मोपारामजिह्वये यामानं स्वाहा श्यामश्वं कृष्णमधीनं मृणन्दं भीमं रथं
केशिनः पादयन्तम् पूर्वे प्रतीमो नमो अस्त्वस्मै स्वाहा मानोभिस्रामत्यन्देवहेदिं मानः कृतः पशुपते नमस्ते अन्यत्रास्मद्दिव्यां शाखां विधूनु स्वाहा मानो हिंसीरधीनो ब्रूहि परीणो वृङ्धिमा क्रुधः मा त्वया समारामहि स्वाहा मानो गोषु पुरुषेषु मा गृधो नो अजाविषु अन्यत्रोग्रयमिव तयपि आरूणां व्रजाञ्जाहि स्वाहा यस्यादक्मागासी गाहेतिरे गमश्वस्येव वृषाणः क्रन्दयेति अविपूर्वन्निर्णयते नमो अस्त्वस्मै स्वाहा योऽन्तरिक्षे तिष्ठादिविष्टाभितो यद्वनः प्रवृणन्ते एव पीयून् तस्मै नमो दशभिः चक्वारिभिः स्वाहा तुभ्यामारण्याः पशवो मृगावने हिता हंसाः सुपर्णाः शाकुनावयांसि तव यक्षं वाशुपते अप्स्वा अन्धस्तुभ्यं शरन्ति दिव्या आपो वृधे स्वाहा शिंशुमारा अजगराः पूरीकया अजजामत्स्या रजसायेभ्यो अस्यासि न ते दूरन्नवारिष्ठास्ति ते भव सद्यः सर्वान् परिपश्यसि भूमिं पूर्वस्माद्धं शुच्युतारस्मिन् समुद्रे स्वाहा मानो रुद्रदक्मनामा विषेण मानः संस्रादिव्येनाग्निना अन्यत्रास्मद्विद्युतं पातयैतां स्वाहा भवो दिवो भव ईशे पृथिव्या भव आप प्रउर्वा अन्तरिक्षं तस्मै नमो यतमस्यान्दिशीतः भवराजन्यजामानाय मृणपशूनां हि पाशुपतिर्बभूथ यः श्रद्धदासि सन्ति देवा इति चतुष्पदे द्विपदे स्यवृणै स्वाहा मानो वहान्दमुदमानो अर्भगं मानो वहन्दमुदमानो वक्षतः मानो हिंसीः पितरं मातरं जस्वान्तन्वं रुद्रमारीरिषो न स्वाहा नमस्ते घोषिणीभ्यो नमस्ते केशिनीभ्यः नमो नमस्कृताभ्यो नमः संभुञ्जतीभ्यः नमस्ते देवसेनाभ्यः स्वस्ति नो अभयञ्च न स्वाहा ब्रह्मा जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमदः सुरुचो वेन आवः स बुद्ध्या उपमा अस्य विष्ठा सदश्च योनिमसादश्च विवाहः स्वाहा इयं वित्र्या राष्ट्रिये त्वग्रे प्रथमाया जनुषे भुवनेष्ठाः तस्मा एतं सुरुचं ह्वारमह्यं घर्मं श्रीनन्दु प्रथमाया दास्यवे स्वाहा प्रयोजग्ने विद्वानस्य बन्धुर्विश्वा देवानाञ्जनीमा विभक्ति ब्रह्म ब्रह्मण उज्जाभारमद्यान्नीचैरुच्चैः स्वधा अभिप्रदस्थौ स्वाहा सहि दिवः पृथिव्यारीतस्थामही क्षेमं रोदासी अस्कभायत् महान् मही अस्काभायद्विजातोऽद्याधर्मपार्थिवञ्चरजस्वाहा सबुध्न्यादाष्ट्रजनुषोऽभ्यग्रं बृहस्पतिर्देवता तस्या सम्राट् अहर्यच्छुक्रं ज्योतिषो जनिष्ठा दद्युमन्तो विवासन्तो विप्रा स्वाहा नूनं ददस्य काव्यो हि नोति महो देवस्य पूर्व्यस्य धामा एष जज्ञे बहुभिः साकमित्था पूर्वे अर्धे विषेदे ससन्नु स्वाहा सबुधैवाणं वितरन् देवबन्धुं बृहस्पतिं नमसा वाचगच्छात्
त्वं विश्वेशाञ्जनिदाय दासः कविर्देवो न दभायत् स्वधावान् स्वाहा य आत्मदा बालदायस्य विश्वा उपासाते प्रशंयस्य देवाः योऽस्येषेद्विपदो यश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा यः प्राणदो निमिषतो माहित्वैको राजा जगातो बभूव यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा यं ग्रन्दासि अवादश्च स्कभाने भियसानेनोदासि अक्वायेथा यस्यासौ पन्था रजासो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा जामहि यस्याद उर्वा अन्तरिक्षम् यस्यासौ सूरो वितातो महित्वा कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा यस्य विश्वे हिमवन्दो महित्वा सा पुत्रे यस्य रसामिदाहुः इमाश्च प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा आपो अग्रे विश्वामावर्गर्भं ददान अमृतारितज्ञाः यासु देवीष्वधि देव आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा हिरण्यगर्भः समावर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवी मुदद्याङ्गस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा आवो वत्सञ्जनयन् दीर्घर्भमग्रे समैरयन् तस्योतजायमानस्योल्व आसीद्धिरण्ययः कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा उदितस्त्रयो अक्रमन् व्याघ्रः पुरुषो मृगाः हिरुग्ध्ययन्ति सिन्धवो हिरुग्देवो वनस्पतिर्हिरुङ्नमन्तो शत्रवः स्वाहा परेणैतु पथा मृगः परमेणो तदस्कारः परेण दत्वतीरज्जुः परेण घायुर्षतु स्वाहा अक्ष्यौचते मुखं च ते व्याघ्रजम्भयामसि आत्सर्वान् विंशतिर्नखान् स्वाहा व्याघ्रं दत्वतां वयं प्राथमञ्जं भयामसि आदुष्टे नमथो अहीयातु नमथो वृकं स्वाहा यो अद्यस्तेन आयाति सदम्बिष्टो अपायति पथामाबध्वंसेनैत्विन्द्रो वज्रेण हन्तु तं स्वाहा मूर्ना मृगस्य दन्ता अभिशीर्णा उदृष्टयाः निम्रोचे गोधा भवतु निजायच्छशयुर्मृगः स्वाहा यत्संयमो न वियामो वियामो यन्न संयमाः इन्द्रजासो मजाथर्वणमासिव्याघ्रजम्भानं स्वाहा यान्वा गन्धर्वो अघानद्वरुणाय मृतभ्राजे तान्वा वयङ्कानामस्योषाधिं शयपहर्षानीं स्वाहा उदुषा उदुसूर्य उदिदम्बामगं वजाः उदे ददो प्रजापादरवृषा शुष्मेण वाजिना स्वाहा यथा स्मदे विरोहातोऽभितप्तमिवानाति तदस्ते शुष्मावत्तरमियङ्ग्रीणोत्वोषाधि स्वाहा उच्छुष्मौषाधीनां सारारिषभानां सम्पुंसामिन्द्रविष्ण्यामस्मिन् धेनोवशन् स्वाहा अपां रसः प्रथमजोथो वनस्पतीनाम् उत सोमस्य भ्रातास्युदार्शमासि वृष्ण्यं स्वाहा अद्याग्ने अद्य सावितरद्य देवि सरस्वती अद्यास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवाता नयापद स्वाहा अहं दानोमि ते पशो अधिज्यामि वधन्वानि
विक्रमस्पर्शा इव रोहितमनामग्लायता सदा अश्वस्यास्वदरस्याजस्य वेत्वस्य च आधारिषभस्य ये बाधास्तानस्मिन् भेदनोवशित् स्वाहा सहस्राशृङ्गो वृषभो यस्सा मुद्रादुदागारत् तेन सहस्येन वयं निजनान् स्वापयामहे स्वाहा न भूमिं वातो अतीवातिनाति पश्यति कश्चन प्रियजगधर्मा स्वापयसु निश्चेन्द्रासखाचरिं स्वाहा प्रोष्ठे शयास्तल्यावस्य जीवाभिः చింతపల్లిలోన వెలసి చింతదీర్చు సాయిషా చింతామణివైనాకిక దొరికినావు శిరీషా చింతపల్లిలోన వెలసి చింతదీర్చు సాయిషా చింతామణివైనాకిక దొరికినావు శిరీషా మహాసాగరమును చేరు దారిలోన మహివేశ మహాసాగరమును చేరు దారిలోన మహివేశ భవజలధిని దాటింతు అని నేను వచ్చేశా భవజలధిని దాటింతువని నేను వచ్చేశా నన్ను నీకు ఇచ్చేశా నన్ను నీకు ఇచ్చేశా చింతపల్లిలోన వెలసి చింతదీర్చు సాయిషా చింతామణి వైనాకిక దొరికినావు శిరీషా. గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా సద్గురుల ఆశీస్సులతో మీ అందరికీ కూడా శంఖనాదాన్ని వినిపించి ఆ శంఖనాద ధ్వని ద్వారా గురువుల యొక్క ఆశీస్సులు పొందండి. అందరూ నిశ్శబ్దాన్ని పాటించండి. దయచేసి అందరూ నిశ్శబ్దాన్ని పాటించాలి. దయచేసి అందరూ నిశ్శబ్దాన్ని పాటించాలి. ఎవ్వరూ మాట్లాడద్దు. దయచేసి వాలంటీర్తో సహకరించండి, ఆలయ సిబ్బందితో సహకరించండి, పూజారులతో సహకరించండి. ఒక్క 10 నిమిషాల్లో మనకి కోటి పుష్పార్చన ప్రారంభమవుతోంది. ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమానికి మనం పాల్గొనడం అంటే ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం. అసలు పుష్పార్చన అంటే ఏమిటి, పుష్పార్చన వల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి, బాబా వారికి పుష్పార్చనకి సంబంధం ఏమిటి? లెండి బగీచా పుష్పయాత్రతో మరి ఆలయ చైర్మన్ శ్రీ మంచికంటి ధనుంజయ గారు సతీ సమేతంగా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ట్రస్ట్ బోర్డు మెంబర్స్తో కలిసి లెండి బగీచా యాత్రతో బాబా వారికి ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క పుష్పాలని తీసుకుని వచ్చి కోటి పుష్పార్చన చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. బహు సుందరం ఇది నీ జయ మందిరం. దేహం బహు సుందరం ఇది నీ జయ మందిరం. మందిరాన ఉన్న నీవు సుందరాతి సుందరం. మందిరాన ఉన్న నీవు సుందరాతి సుందరం. అందుకే ఇట చేరినాము నీ భక్తుల మందరం. అందుకే ఇట చేరినాము నీ భక్తుల మందరం.
చింతపల్లిలోన వెలసి చింతదీర్చు సాయిషా చింతామణివై నాకిక దొరికినావు శిరీషా. ముందుగా శంకరాదంతా అడుగుదాం. ఎవరైతే షిరిడీని పవిత్ర భూమిగా భావించి అక్కడికి వచ్చి ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క శరీరంతో బాబా వారి యొక్క సన్నిధిలో అది ఒక పవిత్ర పుణ్యభూమిగా భావించి బాబా గారి స్మరణలో గడుపుతారో అలా గడిపేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా పంచభూతాల ఆశీస్సులు ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి పువ్వు రూపంలో కనపడుతోంది. పుష్పాన్ని మనసుతో పోలుస్తారు. మనం భగవంతుణ్ణి చేరుకోవాలంటే ఒక సంకల్పం చేస్తాం. అయ్యా నాకు బాధలున్నాయి, నాకు కష్టాలున్నాయి, నాకు పిల్లలు కావాలి, మా ఇంట్లో మా అమ్మాయికి వివాహం కావాలి, ఒక ఉద్యోగం కావాలి, వ్యాపారం కావాలి, ఆరోగ్యం కావాలి. ఇలా ఏ సంకల్పంతో మీరు ప్రార్థన చేసినా, మీరు ఏమి సమర్పించినా సమర్పించకపోయినా ఆ ప్రార్థన చేసేటప్పుడు రెండు చేతులు జోడించి మనసనే పుష్పాన్ని ఆ భగవంతుడికి సమర్పించడానికి గుర్తుగా ఈ పుష్పాలను పూజలో ఉపయోగిస్తాం. అందుకనే మనము గురువు దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు ఒట్టి చేతులతో రాకుండా గురువు, రాజు, అలాగే తల్లిదండ్రులు, బాలింత, వృద్ధులు, అధికారులు, అలాగే పీఠాధిపతులు ఇలా కొంతమంది దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు మనం పవిత్రమైనటువంటి మనసనే పుష్పాన్ని సమర్పించాలి. మీరు సద్గురు ఆలయంలో ఈ రోజున గురువారం రోజు పవిత్రమైనటువంటి గురు పౌర్ణమి పర్వదినం. ఈ దేవాలయానికి ఎంతోమంది దాతలు, ఎంతోమంది మరి ఈ దేవాలయం కోసం కృషి చేసి నిరంతరము కూడా భక్తితో ప్రార్థన చేసి ఆ సాయినాథుడే ఇక్కడ కొలువై ఉండేలాగా, చింతపల్లి అంటే చింతలు తీర్చే సాయి సన్నిధిగా కోటాను కోట్ల సాయినామాన్ని చేసి లక్షలాది మంది భక్తులు, పీఠాధిపతులు, ఉపాసకులు, సుమంగళులు, అనేక మంది భక్తులంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి సాయినాథ పాహిమాం, సాయినాథ రక్షమాం అంటూ ఈ యొక్క సన్నిధిలో బాబాని కొలుస్తున్నారు, బాబాని పూజిస్తున్నారు, బాబాని ఆరాధిస్తున్నారు, ప్రత్యేక ద్రవ్యాలతో అభిషేకాలు చేస్తున్నారు. గత 18 సంవత్సరాలుగా ఈ దేవాలయంలో మరి కొలువు తీరి ఉన్నటువంటి ఈ సాయినాథుడు ఎక్కడా జరగని విధంగా, ఎన్నడూ చూడని విధంగా ఎంతో వైభవోపేతంగా బాబా వారికి ఒక పేరు ఉంది. ఏమిటా పేరు? రాజాదిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ జై అని మనం చెప్తాం. ఆయన పేరులోనే రాజాదిరాజు ఉన్నాడు. రాజు అంటే ఎవరు? అందరినీ పరిపాలించేవాడు, గొప్పవాడు.
ఈ ప్రపంచంలో భక్తులకు, భక్తుల యొక్క సామ్రాజ్యానికి ఆయన రాజులాగా సింహాసనం మీద కొలువై, ఆ సింహాసనం మీద ఉండి మీరందరూ నా బిడ్డలు, మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను ప్రతి ఒక్కరిని అనుగ్రహించడానికి వచ్చాను అని ఈ చింతపల్లి సాయినాథుడు ప్రతి ఒక్కరిని అనుగ్రహిస్తూ, మీరు ఒక్కసారి ఆ విగ్రహం వైపు చూడండి, ఎంత నయనానందకరంగా ఉంటుందో చూడండి, ఎంత సుందరమైన రూపం ఉంటుందో చూడండి. ఇక్కడ అర్చక స్వాములు నిరంతరము కూడా వేద సాంప్రదాయంలో ఋషిప్రోక్తంగా పూర్తిగా మరి అనుష్ఠానంతో స్వామివారికి గురు సాంప్రదాయబద్ధంగా దత్త సాంప్రదాయంలో ఏ విధంగా అయితే పూజలు జరపాలో ఆ విధంగా పూజలు జరుపుతూ నిరంతరము కూడా ఆ సాయినాథుడి యొక్క అనుగ్రహము ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరి మీద కలగాలని ఎంతో శ్రమకి వచ్చి భక్తి శ్రద్ధలతో ఎంతో మంది అర్చక స్వాములు ఇక్కడ ప్రతి క్షణము కూడా భక్తి పారవస్యంతో ఇక్కడ పనిచేసే సిబ్బంది దగ్గర నుండి, పనిచేసే సేవకుల దగ్గర నుండి ప్రతి వారు కూడా భక్తి ప్రధానంగా ఇక్కడ బాబా వారు కొలువు తీరేలాగా ఉన్నారు. ఇక్కడ మన ముందున్నాయి అనేక రకాలైనటువంటి పుష్పాలు ఉన్నాయి. ఈ పుష్పాల రంగులన్నీ కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కోరికతో ఉంటారు. కొంతమంది కొన్ని రకాలైనటువంటి బాధలతో ఉంటారు. ఏ కోరికతో వచ్చినా, ఏ బాధతో వచ్చినా, ఏ పుష్పము ఎక్కడ తాకినా బాబావారి యొక్క కూర్చున్నటువంటి ఆసనం ఉంది చూడండి, దానిని వీరాసనము అంటారు. బాబా గారు రాజాది రాజులాగా కాలు మీద కాలేసుకుని కూర్చున్నాడు వీరాసనంలో. మనం ఆయనకి పుష్పాలతో ఇప్పుడు అర్చన చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ పుష్పాలన్నీ కూడా మన మనసనే పుష్పాలు. ఈ మనసనే పుష్పాలు వారికి సమర్పించాలంటే ఆ పుష్పంలాగా మనం కల్తీ లేకుండా ఉండాలి, స్వచ్ఛంగా ఉండాలి. పుష్పం ఏం చేస్తుంది? భగవంతుణ్ణి చేరటం కోసం తహతహలాడుతుంది. ఆ పుష్పం వికసించిన దగ్గర నుండి నా యొక్క జీవితం ధన్యమవ్వాలి అంటే ఆ పరమాత్మ యొక్క చెంతకు వెళ్ళాలి. నేను భగవంతుడి దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళతానా అని ఆ పుష్పం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. అందుకనే పుష్ప విలాపము అని ఒక ప్రత్యేకంగా పుష్పాల గురించి ఘంటసాల వారు ప్రత్యేకంగా ఒక గేయం ఉంది. గంట సేపు పడుతుంది. అంటే పుష్పము తన జీవితాన్ని భగవంతుడికి ఎలా సమర్పించుకోవాలనుకుంటుందో, ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలంగా మనం మానవ జన్మ తీసుకుని వచ్చిన తరువాత ఆ పుష్పాన్ని మనం చేతిలో తీసుకొని, అయ్యా నా జీవితం అనేటువంటి పుష్పం, ఈ శరీరము అంతమయ్యేంత వరకు కూడా నీ సన్నిధిలోనే నిన్నే తలుచుకుంటూ నీ యొక్క నామస్మరణ చేస్తూ నీ అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ నేను ముందుకు సాగేలాగా నన్ను అనుగ్రహించయ్యా. ఈ గురు పౌర్ణమి శుభదినాన నేను వచ్చాను, నీ పాదాల దగ్గరకు వచ్చాను. గురువు అంటే అజ్ఞానం అనేటువంటి అంధకారాన్ని తొలగించి జ్ఞానం అనేటువంటి వెలుగునిస్తాడని కదా అర్థము. ఈ రోజున నేను నీకు కానుకగా ఏమీ సమర్పించలేను. ఈ పుష్పాన్నే నాకు బదులుగా నేను సమర్పిస్తున్నాను. ఇక్కడ కోటి పుష్పాలతో బాబా నిన్ను అర్చించడానికి కోటాను కోట్ల మంది తరపున మేము వచ్చామయ్యా. ఈ కోటాను కోట్ల మందిని కూడా కరుణించయ్యా, అందరికీ కూడా మంచి జరగాలయ్యా. మరో షిరిడి అనగా ఈ మందిరమును చేరినావు,
నీ గుడి అనగా ఇటనే కొలువున్నావు. షిరిడి నుంచి ఇటటికి సరాసరి దిగి వచ్చి ఇక్కడ ఆలయంలో పనిచేసేటువంటి అర్చక స్వాములు, ఆలయ సిబ్బంది, ఆలయంలో పనిచేసేటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మరి ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం వల్ల ఈ యొక్క దేవాలయంలో పనిచేసే భాగ్యం కలిగింది. ఇటువంటి సందర్భం బహు అరుదైన సందర్భం. ఇవాళ గురుసేవలో పాల్గొంటే, మామూలుగా పాల్గొంటే ₹1 పుణ్యం వస్తే ఈరోజు పాల్గొంటే 100 రెట్లు ఫలితం కలుగుతుంది. అంటే మామూలు కంటే కూడా ఈ రోజుల్లో మనం గురువుకు సమర్పించేటువంటి దక్షిణ ఆర్థిక రూపంలో కానీ, వస్తు రూపంలో కానీ, మీరు ఏదైనా సేవ చేయాలనుకుంటే సేవ కానీ ఏది చేసినా కూడా ఈ రోజున గురువుకి మనస్ఫూర్తిగా మీరు సేవ చేసుకున్నట్లయితే ఆ గురువు యొక్క అనుగ్రహం మీకు కొండంత అండగా ఉంటుంది. మీ యొక్క కర్మని క్షయం చేస్తుంది. ఆ సాయినాథుడి యొక్క సంపూర్ణ అనుగ్రహ పాత్రులు కావడానికి ఒక చక్కటి అవకాశం ఈ కోటి పుష్పార్చన. భగవద్బంధువులారా, దయచేసి అందరూ నిశ్శబ్దాన్ని పాటించండి. చింతపల్లిలోన వెలసి చింతదీర్చు సాయిషా, చింతామణివై నాకిక దొరికినావు శిరీషా. చింతపల్లిలోన వెలసి చింతదీర్చు సాయిషా, చింతామణివై నాకిక దొరికినావు శిరీషా. మహాసాగరమును చేరు దారిలో మహివేశ, మహాసాగరమును చేరు దారిలో మహివేశ. భవజలధిని దాటింతు అని నేను వచ్చేశా, భవజలధిని దాటింతు అని నేను వచ్చేశా. నన్ను నీకు ఇచ్చేశా, నన్ను నీకు ఇచ్చేశా. చింతపల్లిలోన వెలసి చింతదీర్చు సాయిషా, చింతామణివై నాకిక దొరికినావు శిరీషా. దేహం బహు సుందరం, ఇది నీ జయమందిరం. దేహం బహు సుందరం, ఇది నీ జయమందిరం. మందిరాన ఉన్న నీవు సుందరాతి సుందరం. మందిరాన ఉన్న నీవు సుందరాతి సుందరం. అందుకే ఇట చేరినాము నీ భక్తుల మందరం. అందుకే ఇట చేరినాము నీ భక్తుల మందరం. నీ వారమందరం, నీ వారమే అందరం. చింతపల్లిలోన వెలసి చింతదీర్చు సాయిషా,
చింతామణివై నాకిక దొరికినావు శిరీష. షిరిడి అనగా ఈ మందిరమును చేరినావు, ఇది నీ గుడి అనగా ఇటనే కొలువున్నావు. షిరిడి నుంచి ఇతటికి సరాసరి దిగి వచ్చి షిరిడి నుంచి ఇతటికి సరాసరి దిగి వచ్చి వచ్చినదే గాక ఇతట మరి మరి మెచ్చి మెచ్చి వచ్చినదే గాక ఇతట మరి మరి మెచ్చి మెచ్చి మహిమలు గుడిగుచ్చి మాకే అందించి చింతపల్లిలోన వెలసి చింత దీక్షు సాయిష. చింతామణివై నాకిక దొరికినావు శిరీష. షిరిడి పోలేని వారు చింతలు తీరని వారు మరల మరల చూడాలని మదిని నిన్ను గోరువారు. వారందరినాదరించు వైభవమే నీవని వారందరినాదరించు వైభవమే నీవని శ్రీరాగం కురిపించే చింతపల్లి క్షేత్రమని శ్రీరాగము వర్షించే చింతపల్లి క్షేత్రమని సాయి నీ చరణం సదా మాకు శరణం. చింతపల్లిలోన వెలసి చింత దీక్షు సాయిష. చింతామణివై నాకిక దొరికినావు శిరీష. చింతపల్లిలోన వెలసి చింత దీక్షు సాయిష. చింతామణివై నాకిక దొరికినావు శిరీష. మహాసాగరమును చేరు దారిలోన మహిమేశ. మహాసాగరమును చేరు దారిలోన మహిమేశ. భవజలధిని దాటింతువని నేను వచ్చేశా. భవజలధిని దాటింతువని నేను వచ్చేశా. నన్ను నీకు ఇచ్చేశా. నన్ను నీకు ఇచ్చేశా. సాయి సాయి శరణం సాయి నీ చరణం. సాయి సాయి శరణం సాయి నీ చరణం. సాయి 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 సాయి. ఒక్కసారి ఆడ ఎవరున్నా కోరసు ఎవరన్నా నైవేద్యాలు పెడుతున్నారు కాబట్టి చిన్న సంకీర్తన పాడుతున్నాం. అందరం మీరు కూడా నాతో పాటు కోరస్ కలపండి.
పూజ చేయనా నేను పూజ చేయనా షిరిడి సాయినాథుని బంగారు పాదములకు షిరిడి సాయినాథుని పూజ చేయనా పాద పూజ చేయనా పన్నీరు జలాలతో పాదాలు కడుగనా పట్టు వస్త్రముతోటే పాదాలు వత్తనా పూజ చేయనా పాద పూజ చేయనా మల్లేలు మొల్లాలు జాజి విరజాజులతో పూజ చేయనా పాద పూజ చేయనా కరుణా కురిసే కళ్ళు చిరునవ్వు మోమునకు చిరునవ్వు మోమునకు కస్తూరి తిలకము నేను దిద్దనా కస్తూరి తిలకము నేను దిద్దనా పూజ చేయనా పాద పూజ చేయనా మరగా కాచిన పాలు మధుర రస పాయసాలు మధురమైన ఫలములు నివేదించనా నీకు మధురమైన ఫలములు నివేదించనా పూజ చేయనా పాద పూజ చేయనా భక్తులను బ్రోచేటి బంగారు తండ్రికి పలకాలి భక్తులను బ్రోచేటి బంగారు తండ్రికి పాదాభివందనం నేను చేయనా పాదాభివందనం మరీ మరీ చేయనా ఇంకా పాదాభివందనం మరీ మరీ చేయనా పూజ చేయనా నేను పూజ చేయనా షిరిడి సాయినాథుని బంగారు పాదములకు పూజ చేయనా పాద పూజ చేయనా చెప్పనే ఉండాలి 2 నిమిషాలు పూజ చేయనా పాద పూజ చేయనా చెప్పాలి ఇంకా వాయిస్ బాబా సాయి బాబా పూజ చేయనా పాద పూజ చేయనా అందరొక్కసారి గురు పౌర్ణమి శుభగడియల్లో ఉన్నాం. గురు పౌర్ణమి పర్వదినాన గురువారం రోజున గురువు ఎదురుగా కూర్చున్నాం. తేజోవంతమైన రూపంతో ఒక్కసారి కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడండి, మాట్లాడకండి. చిరునవ్వు మందహాసంతో నీకేమి కావాలిరా నేనున్నాను అన్నట్టుగా మన దిక్కు చూస్తూ అభయాన్నిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూగా నవ్వుతూ ఉన్నాడు. ఇంతమంది ఈరోజు నాకు 1,000,000 పుష్పాలు సమర్పిస్తున్నారు. ఒక్కసారి ఏదైతే కోరిక మనం ఇక్కడికి వచ్చామో, ఏదైతే మన కోరికలు ఉన్నాయో ఆయనకు మనస్ఫూర్తిగా ఒక్కసారి అందరూ చెప్పుకోండి. जय बोलो समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की।
షిరిడి అనగా వారి కోరికకి కోటి పుష్పాలు వారికి ఇచ్చే అవకాశాన్ని బాబా ఇచ్చినందుకు కూడా కృతజ్ఞతగా ఒకసారి లేదా వీరిద్దరు కూడా ఈరోజు ఈ పుష్పాలన్నీ కూడా ఇక్కడికి తెప్పించి బాబాకు అభిషేకం చేసే భాగ్యాన్ని మనందరికి అందిస్తున్నందుకు ఒకసారి కృతజ్ఞతగా చప్పట్లు కొడదాం. సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్. 56 రకాల నైవేద్యాలు అన్నీ భోజనంలో పెడతారు. మళ్ళీ నైవేద్యం కోసం మనం వెయిట్ చేయొద్దు, కిందకి వెళ్ళిపోవాలి. హారతి కాగానే వెళ్ళిపోవాలి. నిలవన్న ఉన్న భక్తులు మొత్తం పోయి కింద కూర్చోవాలి. మళ్ళీ ప్లేస్ దొరకదు. సుమారుగా 1:15 పుష్పార్చన స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ. అయ్యారు గురువారు ఆర తర్వాత చేద్దామా? ఆర తర్వాత అంట కూర్చో. ఆర తర్వాత దయచేసి ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మన సాయి సన్నిధికి దగ్గరి బంధువులు. ప్రేమతో ఇక్కడ సాయి తత్వాన్ని సాయి సన్నిధిని దర్శించుకునే వాళ్ళే చాలా మంది ఉన్నారు. సమయానుకూలాన్ని బట్టి అందరూ పాలు పంచుకుందాం. కానీ నాకు ముందు అనే ఆలోచన లేకుండా అయిపోయినంత వరకు, ముఖ్యంగా మన చింతపల్లి మన ట్రస్ట్ సభ్యులు కార్యక్రమం అయిపోయినంత వరకు ఈరోజు సేవలో ఉండాలని నేను ఆ సాయినాథుని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే వచ్చే అతిథులను మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి. అందరికీ భోజనాలు చూడాలి, బుట్టలు అందియాలి. మనకి ఎన్ని బుట్టలు ఉంటాయి, 2 DCMలు వచ్చాయి ఈరోజు. కాబట్టి మళ్ళీ చింతపల్లి భక్త బృందానికి, చింతపల్లి ట్రస్ట్ సభ్యులకు, సాయి సన్నిధి ట్రస్ట్ సభ్యులకు ముఖ్యంగా కోరుకుంటున్నాను, అందరూ సేవలో పాలు పంచుకొని పరిపూర్ణమైన సాయినాథుని ఆశీస్సులు తీసుకుందాం. సద్గురు సాయిబాబా మహారాజ్ కి. నగేష్ స్వామి హైదరాబాద్ నుంచి చేశారు. శంఖానాదం బ్రహ్మాండంగా చేశారు. ప్రతి అయ్యప్ప పూజలు చేశారు, ప్రతి అకేషన్కి చేశారు. ఒకసారి నగేష్ స్వామికి అభినందనీయ చప్పట్లు. వెళ్ళిపోయింది. అసలు ఇంతకుముందు భజన పాడమంటే ఈ సౌండ్ కూడా లేదు. ఎప్పుడు సౌండ్ ఎక్కువైంది. దయచేసి మాట్లాడద్దమ్మా, ఫోన్ సైలెంట్లో పెట్టుకోండి. ఇంతకంటే కొంపలు మునిగే ఫోన్లు ఏం కాదు. దయచేసండి ప్లీజ్. ఒక ఎటువంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నామంటే అద్భుతమైన కార్యక్రమం. జీవితంలో మళ్ళీ ఎప్పుడు చూస్తామో తెలియదు. హాయిగా ఫోన్లో పెట్టండమ్మా అందరూ కూడా. ప్లీజ్ సైలెంట్లో పెట్టుకోండి ప్లీజ్. నేను నిర్ముఖమాటంగా చెప్తాను ప్లీజ్. ఎందుకంటే అందరికీ ఆశీర్వదించేటట్టుగా మనం చూడాలి. చూస్తా ఓం సాయి నమో నమః, శ్రీ సాయి నమో నమః,
जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ स्वामिने नमः। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गंगा तुलसी सालग्राम शिरडी सारी हे भगवान साई राम काव्य राम जय साई राम ओम साई श्री साई जय जय साई 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 जय जय साई जय जय साई। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वनस्पत्युद्भवेन नानागन्धे संयुता आग्नेय सर्वदेवानन्दोऽयं हृदे गृह्यताम्। सद्गुरु साईनाथ स्वामिने नमः। दिव्यवेदमाग्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि भोगदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अथ नैवेद्यम्। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्यमूर्तेन प्रयुञ्जामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तनमसे स्वाहा। सद्गुरु श्री साईनाथ स्वामिने नमः। माध्याह्निकहार समये अभ्याष्टमयजनमेजयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि अमृताभिधानमसि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। सद्गुरु साईनाथ स्वामिने नमः। अष्टोत्तर सुधरयामि मंगलनीराजनं दर्शयामि। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय। जीवन पंचारते करो बाबा तैयारते करो सागे तैयारते करो बाबा तैयारते उता उता हो बंदोबा ओ वालो हर माधोबा सागे राम दोबा ओ वालो हर माधोबा करुणिया से रामाना पाहुगम मेरा है ध्याना साई चे है ध्याना पाहुगम मेरा है ध्याना कृष्ण राधा दत्ता साई जड़ो चित्ता तुझे पाए चित्ता बाबा साई जड़ो चित्ता तुझे पाए। आरती साई बाबा दातार जीवा चरणार जतालु जवदतालु सावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा गालिया
स्वस्वरूपे राहु गंगा मोक्ष जनदारी निज डोला श्रीरंगा आरती साई बाबा जय मन जैसा बाबा तया पैसा नो भाव दावे से दया गाना ऐसे तुझे ही मावा आरती साई बाबा तुमचे नम जात हरि संस्कृति व्याथ अगाध तव करुणी मार्ग दविषयानाथ आरती साई बाबा कलियुगे अवतार सद्गुण पर ब्रह्म सचर अवतीर्ण झालासी स्वामी दत्ता दिगंबर आरती साई बाबा 8 दिवस गुरुवारी भक्त करी तुवारी प्रभु पद पाहुवाया तव भयानी वारे आरती साई बाबा माझा निज दुयटे चरणार सेवा मागणे हे चेयात तुम्हा देवा आरती साई बाबा चिचेता दिन चापक निर्मल तो या निज सुख पाजवे माधवाया संबळ पोले भाका आरती साई बाबा बापार जीवा चरणार जकाले द्यावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा देव दत्ता वदूता साई अवधूता जोडणी करदव शरणी देवत माता देवा दर्शयतो यंत धर्मांत ज्ञानी नास्ते कानाये तोला दसुनि जपजनी सिनाला लीला संख्या रूपानी हरिसे देनांचे दो संकट भिनरजनी जय देव दत्ता वदूता साई अवधूता जोडणी करदव शरणी देवत माता देवा स्वरूपी ऐक्या दर्शन पातले संशय निरसनिया तद्वैता गालविले गोपी जल्ला मन्ना पांचे वद्धरिले मोमिन वंशोधन मुनिलोका तारिवले जय देव दत्ता वदूता वो साई अवधूता जोडणी करदव शरणी देवत माता देवा गणपतबिंदो यवनांच्या काही दादा यासे झाला पुनरभिनरते पाहसुभे मावे तो यवनाही नाविषया त्वत्पाने व्यापक हासाये जय देव दत्ता वदूता वो साई अवधूता जोडणी करदव चरणी तेलित माता देवा साई नाता तत्पन तब हावे परणाया मोहित गुण मोचन धिणी हावे कृपया सकलांते संकट निरसावे तेचल तरदे तंत्र कृष्णाने गावे जय देव दत्ता अवधूता वो साई अवधूता जोडणी करदव चरणी तेलित माता देवा माझे पंढरपुरा साई बाबा राम गौरा साई बाबा राम गौरा सुधभक्ति चंद्र बगा पुंडलिका जागा पुंडलिका जागा याहो वगे जना करो बाबांचे वंदना साई से वंदना करो बाबांचे वंदना हनुमाने बाबा साई धाव पाव माझे आये घालून टांगण बंदेन तरणा डोलानी पाये नरुपा तुझे प्रेमी अलिंगन आनंद भोजन भावे वाले नवने नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव येन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभाव करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं
వాసుదేవం హరిం శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. శ్రీ గురుదేవా దత్త. యజ్ఞేన యజంతరేవ తాను ధర్మాణి ప్రథమాన్యాసున్న తేహనాగం మహిమానశ్రంతయ ప్రపూర్వే సాధ్యాసంతి దేవాః. ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రజయసాహినే నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహి సమే కామాన్ కామకామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వై శ్రవణో దదాతు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. ఓం స్వస్తి సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వరాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ట్యం రాజ్యమహారాజ్యమాధిపత్యమయం సమంతపర్యా ఏష్యా సార్వభౌమా సార్వాయుషా తాతాపరార్థాత్ పృథువ్యై సముద్రపర్యంతాయ ఏకరాళితేతరప్యేష శ్లోకోభిగీతో మరుత పరివేష్టారో మరుత్యస్యాదసంగ్రహే. ఆవిక్షణస్య కామప్రేర్విశ్వే దేవాः సభాసదైతే శ్రీనారాయణ వాసుదేవాయ సచిదానంద సద్గురు సాయినాథ మహారాజ్ కే జయ. అనంతాతులాతో కసేరే స్తవావే అనంతాతులాతో కసేరే నమావే. లోకనాథాయ భక్తలోక సంరక్షకాయ నాగలోక స్తుత్యాయ నవ్యమంగళం. స్వామి సాయినాథాయ శిరక్షేత్రవాసాయ మామకాభిష్టదాయ మహితమంగళం. భక్త బృందవందితాయ బ్రహ్మస్వరూపాయ ముక్తిమార్గబోధకాయ పూజ్యమంగళం. స్వామి సాయినాథాయ శిరక్షేత్రవాసాయ మామకాభిష్టదాయ మహితమంగళం. సత్యతత్వబోధకాయ సాధువేషాయతే నిత్యమంగళదాయకాయ నిత్యమంగళం. స్వామి సాయినాథాయ శిరక్షేత్రవాసాయ మామకాభీష్టదాయ మహితమంగళం. మామకాభీష్టదాయ మహితమంగళం. సాయి మామకాభీష్టదాయ మహితమంగళం.